ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈਂ, ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਮੁਰਦਾ ਦਾ ਸਰटिफिकेट जारी ना करार देन, मुर्दा ना करार देन, जिंदा नु जिंदा ही रहन दें। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। इनका किस्सा सुन के आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ये तहसील आरिफ वाला के रहायशी हैं। एक हफ़्ता कबल इनको कोई मर्ज़ लाहक हुई है, ये बीमार हुए हैं और सरकारी हॉस्पिटल जिसे हम THQ कहते हैं, जिसकी एक हमने जो है ना वो कल वीडियो ऑन एयर की थी, जहाँ पर एक औरत ने बच्चे को रोड के ऊपर पैदा कर दिया। ये वही हॉस्पिटल है। वहाँ की एमरजेंसी के अंदर ये बुज़ुर्ग जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये वहाँ जाते हैं। वहाँ पर मौजूद जो डॉक्टर हजरात हैं, उन्होंने इनको मुर्दा करार दे दिया था। उन्होंने कह दिया कि ये जो है ना एक्सपायर हो चुके हैं, इनको आप घर ले जाएं। एक हफ़्ता गुजरने के बाद ये बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। ये मौजज़ा कैसे हुआ, डॉक्टरों की डिग्रियां क्या कहती हैं, उनकी तशख़ीस क्या कहती है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बेहतर है। आज हम कासम साहब से पूछेंगे इनके साथ क्या वाक़या पेश आया, डॉक्टर किसने इनको ये मुर्दा करार दिया था, किसने जो है ना वो डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था। लेकिन ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक हैरत अंगेज़ बात भी है और आपको सुन के हंसी भी आएगी कि हमारे डॉक्टरों का ये हाल है कि एक ज़िंदा इंसान को मुर्दा करार दे रहे हैं। ये हमारा पाकिस्तान है और ये हमारे वो मसीहा हैं जिनको गवर्नमेंट हैवी तनख्वाहें देती है, बड़े बड़े AC लगे हुए हैं, बड़ी मराहत इनको दी जाती हैं। जो आज आप देख रहे हैं वो इस शक्ल के अंदर है। ये हमारे वो गरीब लोग हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं ज़िंदा और ज़िंदा ही घर आते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट इनके हाथ में मुर्दा का होता है। वालेकुम मोहतरम की नाम कासम अली। मोहतरम साडी टीम नाल तुसीं राबता कीता, सानू तुहाडा वाक़या सुन के बड़ा अजीब लग्या, हैरत हुई कि तुहाडे नाल जिहड़ा वाक़या पेश आया THQ आरिफ वाला दे हॉस्पिटल दे अंदर, किहड़े डॉक्टर ने तुहानू मुर्दा करार दिता सी? हफ्ता गुजरन तो बाद तुसीं माशाअल्लाह ठीक हो। डॉक्टर अमीर है इधर। हाँ, एक हफ्ता पहले मैं गया था, मैं दिल का अटैक होया सी। एक हफ्ता पहले गया था तो दिल का अटैक होया सी, तो मैनू तो होश कोई नहीं सी, तो मेरे नाल बच्चियां सन, तो उन्होंने बच्चियां नूं कहण लगे भी इन्हां नूं लै जाओ, ये मुर्दा हो गया। बदतमीजी भी की। मैं तो बेहोश हाँ, मैनू नहीं पता लग्या भी वो तुहानू होश कित्थे आके आई? सब मैनू होश आई बाबल नगर जाके। तुसीं रहायशी आरिफ वाले दे? रैशी आरिफ वाले दे। बाबल नगर की लैन गए? बाबल नगर उन्होंने मैनू कहा भी इन्हूं बाबल नगर लै ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ THQ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? मैनू उन्होंने फिर कहा भी तुसीं साहीवाल जाओ। साहीवाल तो फिर मैं डर गया, मैं कहा नहीं उत्थे मार देंदे ने, तो फिर वो बच्चियां मैनू लै गईयां बावल नगर। ਮਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਰ ਹੈਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मार तो इन्होंने भी दिता सी। अब ये कहते लै जाओ, बस एक्सपायर हो गया, इन्हूं घर लै जाओ। ਤੇ बचे ਕਿਵੇਂ? बच्चे बस फिर वो बावल नगर मैनू गड्डी 'च पा के लै गया। उन्होंने जाके टीके टूके लाए मैनू, शॉट तो वैसे नहीं लगे, तो टीके टूके उन्होंने लाए मैनू, तो मैं जाके बच गया। मोहतरम की लगदा साडे ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? डॉक्टर तो वैसे अच्छे ने, तो बस इदा ये पैगाम इन्हां दा ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਸ਼? ਪਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਯਕੂਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ECG ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ECG ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਸੀ? ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ECG ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਜੋ इलाज बदले वो कहते इधर एक्सपायर हो गया, मर गया। टीम वॉइस ऑफ पंजाब जो है वो THQ हॉस्पिटल के जो अंदर के पलंदे हैं, जो अंदर के हालातों वाक़यात हैं जो आए रोज़ होते हैं, वो आपके साथ शेयर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह हम मज़ीद इससे आगे भी गरीब गुरबा लोगों के साथ वहाँ पर जो ज़्यादतियाँ की जाती हैं, जो उनके साथ वहाँ पे ट्रीटमेंट के नाम पर जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं, उनको मंजर आम पर लेके आना टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने कसम खाई है इंशाल्लाह कि हमने नादरा के बाद जो अगला कदम उठाया है वो हमारा THQ है। उस दिन जो बुज़ुर्ग के साथ उनके घर की फैमिली के कुछ मेंबर थे वो हमारे साथ मौजूद हैं।
तो पर्दे की वजह से हम उनका फेस नहीं सामने ला सकते। तो इनसे ये कहानी हम ज़रूर सुनेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर क्या हो रहा है, डॉक्टरों का बिहेव कैसा है, मेडिसिन के नाम पर जो है ना देने के नाम पर कैसे ज़िंदा लोगों को मुर्दा करार दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। भाजी बहुत शुक्रिया सारी टीम ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ THQ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਫਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਧਰ ਬੱਚੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ, ਮਾਮੂ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੀਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਯੂਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਯਕੂਬ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈਂ, ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ। ਨਾਲੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। मोहतरमा एक पढ़ा लिखा तबका डॉक्टर जिन्होंने मसीहा कहा जाता है, एक चवला मारन का लफज जो एक मसीहा के मूँह के विचों मेरा ख्याल है कि या उन्होंने मसीहा ना कहा जाए तो या वो लफज उनके वास्ते जो ना बिल्कुल ही फजूल तरीन ने। ट्रीटमेंट तुहाडे नाल किवें कीती गई तो की तुहाडे उत्थे बाकी मामला तुहाडे नाल किदां होए? ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ, ਬਿਲੀਆਂ ਬਿਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ECG ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਖਾਪਾ ਹੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 3-4 ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੀਰ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੌਤ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਈਵਾਲ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੇ ਚਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਵਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਯਕੂਬ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਯੂਬ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਤਫ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘਰ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਵਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਸੰਭਾਲੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ। ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਵਾ
THQ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 2-2 ਟਨ ਦੇ AC ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਕਿਆਤ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਾਮਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਨੇ। जी नाज़रीन, टीवी वॉइस ऑफ पंजाब ने THQ हॉस्पिटल का ये एक वाहद और अजीबोगरीब वाक़या आपके सामने पेश किया है कि एक मरीज़ जो हॉस्पिटल आता है, डॉक्टर अमीर हैदर साहब की ड्यूटी के अंदर शाम के वक्त वो हॉस्पिटल पहुंचता है, उसको दिल का मसला था तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये जो है ना एक्सपायर हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, इनको ले जाएं, ये फारिग हैं। लेकिन आज एक हफ़्ता गुजरने के बाद टीवी वॉइस ऑफ पंजाब आपको उस बंदे से मिलवा रही है, उनकी फ़ैमिली से, उनके अहले खाना से मिलवा रही है और वहाँ के क्या हालात हैं। ये हमारा वो मसीहा है जिनको डॉक्टर का नाम दिया गया है। ये वो लोग हैं, वो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है जो हमें कहती है कि ये चवले मारते हैं। अब ये लफ्ज़ जो है वो सुनने के बाद हर बंदा परेशान होता है कि एक डॉक्टर के मुँह से ये लफ्ज़ कैसा लगता होगा, जबकि ये अल्फाज हमारे जाहलों के होते हैं, अनपढ़ लोगों के होते हैं, जो हमारे पढ़े लिखे का अदा जो है ना वो लोग अदा कर रहे हैं। टीवी वॉइस ऑफ पंजाब ने इससे पहले जो एक वाक़या आपके सामने पेश किया है, आज 2 दिन के बाद ये दूसरा वाक़या आपके सामने हम रख रहे हैं। इंशाल्लाह टीवी वॉइस ऑफ पंजाब ऐसे ही आरी वाला THQ हॉस्पिटल के अंदर होने वाले तमाम वाक़यात, वहाँ पर होने वाली करप्शन इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर लेके आएगी। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ।